안녕하세요 여러분. 이제부터 영어 시작하기 영시의 썸머입니다. 네, 저의 책 뉴요커 썸머의 Real Life 영어로 강의를 해드리는 두 번째 시간입니다. 네, 이 책에서는요. 실제 영어권 국가에서 겪으실 만한 95개의 상황에서 일어날 법한 대화를 쓴 책인데요. 거의 원어민이 실제 쓰는 수준의 영어로 썼습니다. 그래서 아마 처음 보는 단어, 표현이 꽤 있으실 거예요. 이에 대한 설명을 좀 해드리겠습니다. 오늘은요, 챕터 1의 에피소드 2를 가지고 같이 공부를 해볼게요. 지난 시간에는 부동산 중개업자와 집을 둘러보는 대화를 가지고 공부를 했는데요. 오늘은 집 계약서를 사인하는 상황에서 일어날 법한 대화로 공부를 해보겠습니다. 먼저 이렇게 책을 펴시면요, 항상 대화문 왼쪽 옆에 QR코드가 있죠. 요거를 이제 핸드폰 카메라 앱을 켜시고요. 이렇게 갖다 대시면요. 다락원 웹페이지가 떠요. 이쪽으로 이동을 해가지고요. 저희도 음성을 먼저 들어보고 오겠습니다. I'm here to sign the lease. Awesome. Your papers are ready. Could you break down all the upfront costs for me on the lease? Absolutely. As you can see here, there are several charges. The first and largest is your rent. You will be paying for 3 months upfront. The total for that comes to $4,500. To clarify, in exchange for paying for 3 months up front, I get 1 month rent free, correct? That is what the realtor told me. Correct. So the next time you will have to pay rent is in 4 months. Great! What a good deal. We only wish the best for our tenants. The second charge is the security deposit, which is equal to 1 month of rent. It is $1,500. I get this deposit back when I move out, right? Yes. However, the return of your deposit is dependent on the move-out conditions being met on the lease. Okay. Are there any other upfront costs? There is a one-time recreation access fee of $300. It covers the cost of providing you with the keys to the gym and the pool. Okay. Is that all? Yes, that is all. Your total upfront cost comes to $6,300. Did you say utilities are included? No, you'll have to pay for gas and water as well as your electricity fee on a month-to-month basis. I see. Can you give me an estimate of my utility bill? I'd say around $100 a month. It really depends on how much AC and heat you use. That's reasonable. Yes, it's doable. 네, 처음에 I'm here to sign the lease라고 나왔죠. 여기서 저 여기에 뭐뭐 하러 왔는데요 라고 말을 하고 싶으실 때요. 이렇게 I am here to 라는 정형화된 표현이 있어요. I'm here to 동사 원형을 쓰시면 됩니다. 우체국에 가셔서는요. I'm here to send this package. 저 이 우편 보내러 왔는데요. 은행에 가셔서는요. I'm here to open a bank account. 저 여기 은행 계좌 개설하러 왔는데요. 이런 식으로 말씀하시면 되겠죠. 그리고요. sign a lease. 는요, 임대계약서에 사인을 하다라는 뜻입니다. 그래서 저 여기에 임대계약서에 사인하러 왔는데요 라고 했습니다. Awesome, 좋습니다. Your papers are ready. 당신의 페이퍼들이, 서류들이 준비되어 있습니다. Could you break down all the upfront cost for me on the lease? 라고 했어요. Could you 공손하게 하는 거죠. 뭐 해주시겠습니까? Break down이라고 했어요. breakdown이 가지고 있는 뜻이 굉장히 많은데요. 하나하나 살펴볼게요. 첫 번째, 여러분 많이 알고 계실 거 어떤 큰 기계가 고장날 때 breakdown을 쓸 수 있어요. 예를 들어서 my car broke down, 내 차가 고장났어요 라는 말이죠. 두 번째는요, 이거 잘 모르실 수도 있는데 감정 컨트롤을 하지 못하고 감정 컨트롤을 하지 못하고 울 때도 이 동사를 쓸 수 있어요. 멘탈 붕괴가 되는 거죠. 그래가지고 심각하게 멘탈 붕괴가 와서 막 울게 되는 그런 상황일 때 쓸 수 있는데요. 뭐 예를 들어서 When she heard the bad news, she broke down. 이렇게 하면요. 그녀가 그 나쁜 안 좋은 소식을 들었을 때 그녀는 감정 컨트롤 못하고 울었습니다. 라는 말입니다. 여기서 쓰인 표현은요. 작은 부분으로 나누다 라는 말이에요. 네, 작은 부분으로 나눠주시겠어요? 라는 거 하는 거예요. 뭐를요? all the upfront, 선불에
요거는 제가 나중에 바로 다음에 더 자세하게 설명을 해드릴게요. 선불에라는 뜻이에요. 선불의 비용을 저를 위해서 좀 브레이크다운 해주실 수 있을까요? 어디 있는 계약서에 있는요. 한 번에 쭉 다시 가보자면요. 해주시겠습니까? 나눠주시겠습니까? 모든 선불 비용들을요. 저를 위해서 계약서에 있는 이라는 뜻입니다. 네, 그럼 upfront에 대해서 좀 자세하게 보고 넘어갈게요. upfront는요, 다양한 뜻을 가지고 있어요. 근데 두 가지 뜻은 굉장히 연관이 되어 있는 거고 한 가지만 조금 다른데요. 총 세 가지 표현을 알려드릴게요. 첫 번째는 선불의라는 뜻의 형용사고요. 다른 하나는 선불로라는 뜻의 부사예요. 그리고 보통 여기에 부사로 쓸 때는 이렇게 띄어서 쓰기도 합니다. 붙여서 쓰기도 해요. 둘 다 잘 쓰이니까 그냥 편하게 그냥 붙여서 쓰셔도 상관없습니다. 그리고 나머지 하나는요, 솔직한이라는 뜻의 형용사입니다. 그러면 선불에 라는 뜻 먼저 볼게요. 선불에 어쩌고 저쩌고니까요. 이렇게 다음에 뭐 형용사랑 같이 써주시면 되는 거예요. Is it common practice for a lender to ask for upfront fees? 라고 했습니다. 흔한 관행입니까? 빌려주는 사람이 요청을 하는 것이 선불의 비용을. 네, 선불이라는 뜻이 있고요. 네, 두 번째는요. 비슷한 뜻인데요. 품사만 다른 거예요. 선불로라는 뜻입니다. You will likely get a better deal by paying upfront. 네, 당신은 you will likely, 이거 보이시나요? likely를 쓰시면요. 뭐뭐 할 가능성이 크다라는 말이에요. 뭐뭐 할 가능성이 클 때 이렇게 부사로 likely를 써주실 수 있어요. 당신은 뭐뭐 할 가능성이 큽니다. 더 좋은 거래를 얻을 가능성이 더 큽니다. 뭐뭐 함으로써, paying, 지불함으로써, 선불로 지불함으로써 라는 뜻이에요. 네, 세 번째 뜻입니다. 솔직한이라는 형용사인데요. straightforward라는 뜻이에요. 영어로는 straightforward랑 비슷한 뜻인데요. He was quite upfront about his intentions. 그는 자기의 의도에 꽤 솔직했어요 라는 말이에요. 자기의 의도에 대해서 꽤 솔직했어요 라는 뜻인데 upfront about 이렇게 자주 쓰이니까요. 같이 외워주시면 좋을 것 같아요. 네, 넘어갈게요. Absolutely. 물론이지요. 여러분 이런 식으로 뭔가 응답을 할 때 쓸 수 있는 부사들을 많이 알고 계시면 좋아요. Absolutely, certainly, definitely 다 똑같이 물론이죠. 그럼요. 당연하죠. 이런 뜻으로 쓰여요. As you can see, 당신이 여기서 보실 수 있는 것처럼 there are, 여기는 뭐뭐가 있다라는 말이죠. 이거는 뭐뭐가 있다. 네. 여기에 there are를 쓴 이유는 뒤에 나오는 명사가 복수예요. 복수를 어떤 뭐뭐가 있다라고 할 때 그 뭐뭐 있는 이렇게 대상이 복수이면요. are를 써주시면 되는데요. 사실 구어체에서는 복수가 나와야 되는 경우에도 there is 라고 많이 써요. There is several charges 이렇게요. 그래서 왜 저긴 복수인데 is를 쓰지? 라고 의문이 많이 드실 텐데 그냥 문법이 좀 파괴돼가지고 그렇게 사실 캐주얼한 영어에서는 그렇게 많이 씁니다. The first and largest. 먼저 가장 첫 번째 그리고 가장 큰 거는요. 당신의 rent. rent는 여기서 월세라는 뜻이에요. 월세입니다. You will be paying. 당신은 지불할 것입니다. For 3 months upfront라고 했어요. 3개월치를 선불로 여기서는 부사로 쓰였죠. 선불로 낼 것입니다. The total for that 전체는요. comes to $4,500. 이거 읽으실 때 여러분 숫자 읽으실 때 글씨 죄송해요. 네, 이렇게 4,500 읽으셔도 되고요. 이렇게 1,000 단위일 때는요. 2개씩 끊으셔도 돼요. 4,500 이렇게 하셔야 돼요. So $4,500 혹은 $4,500 둘 다 상관없습니다.
네, 전체는요, 4,500불이 되었습니다. 라는 말이에요. 여기 제가 설명을 따로 넣어두는데요. come to는요, 총계가 뭐뭐가 되다라는 표현이에요. 보통 the total is $50 이라고 비동사를 쓰실 수도 있지만요. 이거를 조금 다양화시키셔가지고 이렇게 come to라는 동사를 쓰셔도 좋을 것 같아요. 우리나라 말에도 총계가 뭐뭐입니다. 라고도 하지만 총계가 얼마큼이 되었습니다. 라고도 쓰죠. 이게 뭔가 come to는요, 뭐뭐가 되다라는 뉘앙스를 가지고 있어요. 네, 넘어가겠습니다. To clarify는요, 명확하게 하자면 이라는 말인데요. 누구랑 대화를 하는데 중요한 부분이어서 다시 한번 정확하게 짚고 넘어가고 싶은 게 있다면 to clarify 라고 말하고 시작하면 좋겠죠. 제가 정확하게 짚고 넘어가고 싶어서 그런데요. 이런 느낌이에요. In exchange for paying for 3 months upfront. In exchange for 이라는 말은요. 뭐뭐와 맞바꿔서 라는 말이에요. 뭐뭐와 맞바꿔서. 혹은 좀 쉽게 말하자면 대신해서. 근데 뭐뭐랑 교환해서 맞바꿔서 이런 말을 알고 계시면은 의미가 더 정확하게 들어오실 것 같아요. 3개월치를 선불로 내는 거랑 맞바꿔서, 그쵸? 맞바꿔서 I get 1 month rent free, correct? 라고 했어요. 제가 한 달치 렌트를 공짜로 받는 게 맞죠? 라고 말을 했습니다. That is what the realtor told me. 그게 realtor, 지난번 강의에서 말씀드렸던 부동산 중개업자를 realtor 혹은 real estate agent라고 불러요. 네, 그게 부동산 중개업자가 저한테 말한 거예요. 라고 했습니다. 첫 번째 시간에서도 말씀드렸는데요. what은요, 여기서는 뭐뭐 하는 것, 그 주어가 동사하는 것이라는 뜻입니다. 넘어갈게요. 그랬더니 이렇게 말합니다. Correct. 맞아요. So, 그래서 the next time you will have to pay rent is, 여기가 본동사예요. 이게 이제 메인 동사인 거죠. 여기 앞에까지가 다 주어인 거예요. 근데 이렇게 갑자기 말을 하다가 주어 동사가 나오면은 이거 앞에 거 명사를 꾸며준다고 생각하시면 하시면 돼요. 그러니까 다음 시간, 어떤 다음 시간이요? 당신이 rent, 월세를 내야 하는 다음은요, in 4 months, 4개월 후입니다. 라고 했어요. 네, 여기서 이는요, 여러분 후에라는 말이에요. 후에. 뭐뭐 후에. 그래서 4개월 후에라는 말인데요. 여기 after가 쓰여야 되는 거 아닌가? 라고 생각하시는 분들 많을 거예요. 그래서 in과 after의 차이점을 좀 설명해 드리고 할게요. 한국말로는 다 후에라고 해석이 되지만요. 차이점이 있어요. in은요, 말하는 시점을 기준으로 뭐뭐 후에입니다. 네, 즉 지금으로부터 4개월 후에라는 뜻이에요. 지금으로부터, 말하는 시점으로부터 4개월 후에라고 할 때는 여러분 헷갈리지 마시고 in을 써주세요. in. 예를 들어서 I will meet you here in 10 minutes. 즉, 지금으로부터 나는 당신을 10분 후에 여기서 만나겠습니다. 라는 말이에요. 네, 지금으로부터 10분 후에 She's going to move to LA in 5 months 라고 했어요. 그녀는 LA로 이사를 갈 것입니다. 5개월 후에요. 지금으로부터 5개월 후에 라는 말입니다. 네, 그럼 after는 언제 쓰는지 볼까요? after는요, 과거나 미래 시점에 이미 언급된 이벤트, 사건, 시점, 그거 후에라는 뜻이에요. 그러면은 예문들을 좀 볼게요. I got to the office at 9 a.m. 저는 오전 9시에 사무실에 도착을 했습니다. Which was an hour after. 그것은요, 즉 9시는요, an hour after, 1시간입니다. 1시간, 어떤 후에요? 나의 보스가 나한테 전화를 하고 나서 1시간 후입니다. 라는 말이에요. 하고 나서, 즉 나의 보스가 나한테 전화를 한 후에, 이런 사건을 말해요. 이벤트를 말을 합니다. 두 번째 볼게요. She will call me after she gets home 이라고 했습니다. 그녀 나한테 전화를 할 거예요. 뭐뭐 후에, 어떤 이벤트 후에요? 그녀가 집에 도착한 후에. 그쵸? 이벤트를 말했어요. I had a severe headache. 저는 되게 심한 두통이 있었어요. 그래서 I took the painkillers that you gave me.
that을 쓰셔도 되고 안 쓰셔도 되고 I took the painkillers you gave me. 당신이 나한테 준 painkillers. 이거를 뭐라 해야 되죠? 그 고통 없애주는 약, 두통제, 뭐라 그러죠? 진통제. 두통제 아니고 진통제입니다. 진통제. 너가 나한테 준 그 진통제를 내가 먹었어 라는 말이죠. And after only 10 minutes. 그러니까 여기서는 after only 10 minutes. 그 사건을 이미 얘기를 했어요. 과거나 미래 시점에 이미 말한 사건. 이런 사건 후에 10분 후에라는 거예요. 이 사건 이후라는 말이에요. 시점이 지금부터 10분 후에가 아니고요. 이 사건 후에 10분 후에라는 말이에요. I felt fine. 나 괜찮아졌어 라는 말이에요. 좀 이해가 되시려나요? 넘어갈게요. Great. What a good deal. 좋아요. 정말 좋은 조건이네요 라고 했습니다. 네, What a good deal. 이거 감탄문 말을 할 때 What a good deal. what을 쓸 수 있어요. what이 참 다양한 뜻이 있죠. 네, What a good deal. 조금 더 볼까요? 관부혁명 여러분 혹시 기억나세요? 아시나요? 관부혁명. 전 처음에 영어 공부할 때 품사의 순서가 너무 헷갈리는 거예요. 그래서 이렇게 그냥 관부혁명으로 외우고 나니까 그때부터 그냥 조금씩 대입을 하면서 점차 이제 관부혁명을 생각하지 않고도 품사를 순서에 맞게 쓸 수 있었는데요. 마찬가지예요. what 다음에 명사가 나와야 돼요. 감탄문을 만들 때요. what 다음에 명사가. 근데 이 명사를 앞에서 이렇게 꾸며줄 수도 있는 거예요. 무슨 말이냐면 사실 명사의 앞에 아무것도 없어도 돼요. what, 관사, 명사 이렇게만 써도 돼요. what, 관사, 명사. what a deal. 그리고 형용사만 붙여도 돼요. what a good deal. 위에 저희 예문에 나온 것처럼요. 그리고 what an unexpectedly good deal. 이렇게 말씀하셔야 돼요. 요거는 네 가지가 다 들어간 거예요. 그 품사가. what, 관사, 부사, 형용사, 명사. 그렇죠? what an unexpectedly good deal. 기대치도 않게 좋은 딜이네. 이런 뜻입니다. 감탄문 what 명사 들어오는 거 알고 계셨다면요. 앞에는 이렇게 관부형으로 꾸며줄 수 있다라는 걸 알고 계시면 좋을 것 같아서 한번 넣어봤습니다. We only wish the best for our tenants. 저희는요. 세입자, 여기는 이거 살고 있는 세입자들을 말해요. 세입자분들을 위해서요. 항상 최고만 only 최고만 바랍니다. The second charge, 지금 계속 breaking down을 하고 있었죠. 두 번째 부과되는 요금은요. It's a security deposit입니다. security deposit 여러분 알고 계시겠지만 한국에도 있죠. 임대 보증금인데요. 혹시 집에 생길 수 있는 훼손을 대비해가지고 먼저 디파짓을 받아놔요. 받아놓고 훼손이 없다면 이사를 나갈 때 모든 보증금을 돌려주기도 하고 여기 예문처럼 한 달 렌트를 안 내도 되기도 하고 그래요. 근데 훼손이 있으면요. 그거를 수리를 다 하고 남은 돈만 돌려줍니다. 네, 그리고 보증금은요. 보통 한 달 혹은 두 달 렌트비를 보증금으로 냅니다. The second charge is the security deposit. 네, 두 번째 charge는요. 부과되는 요금은요. 보증금이에요. 보증금인데요. 그것은 무엇이냐면요. 위치는 항상 여러분 위치는 앞에 명사를 받아요. 부사 말고 부사가 있으면 부사는 넘기시고요. 뛰어넘기시고 그 앞에 있는 명사를 받는 거예요. Which is 그 security deposit은요 라는 말이에요. equal to 뭐랑 같아요 라고 말하는 거예요. 그러니까 한국말로 막 쌤쌤이에요 막 이런 말 하죠. 쌤쌤을 be equal to랑 같다라고 생각하시면 돼요. 한 달의 월세랑 같아요. 그래서 1,500불입니다. It is 여기도 역시나 $1,500라고도 하실 수 있고요. 두 개씩 나눠서 $1,500. 여기서 15 할 때요. teen의 강세가 있는 거예요. $1,500 입니다. 라고 했어요. 자, be equal to 뭐뭐랑 같다라는 말인데요. 두 가지 뜻이 있어요. 사실. 그래서 같이 한번 볼게요. 첫 번째 뜻. 여기서 나온 뜻이 아니고 다른 뜻인데요. To have the ability to deal with the problem or work. 그러니까 어떤 문제나 어떤 일을 다룰 능력이 있다라는 말이에요. 그래서 I'm sure he's equal to the job 이렇게 말하잖아요. 그러면은 나는 확신해, 분명해, 확신해. 그는 그 job을 다룰 능력이 있어 라는 말이에요.
두 번째, 여기서 쓰인 말 같은, 같다, 쌤쌤이다. 예를 들어서 The architecture here is equal to any in the world. 여기에 건축물들은요 세상의 어떤 것과도 같아요 라는 말입니다. 다음 가볼게요. I get this deposit back. 제가 이 디파짓을 나중에 돌려받죠. 나중에는 없죠. 돌려받죠. When I move out. 제가 나중에 나갈 때요. 이사 나갈 때. 이사 나가다는요. move out이에요. 이사 들어오다는 move in이고요. Right? 그렇죠. Yes. 맞아요. However, the return of your deposit is 여기까지 끊어서 볼게요. 당신의 return은요. 당신의 deposit의 return, 돌려받는 거는요. is dependent on. 이거 많이 알고 계시는 표현일 거예요. 뭐뭐에 따라 달려있다. 뭐뭐에 따라 달라진다 라는 말이에요. The move out conditions being met on the lease. 계약서 안에 있는 conditions, 그러니까 이사 나갈 때의 condition이랑 맞는지, 뭐랑 맞는지, 그러니까 계약서에 써 있는 그런 move out condition이랑 맞는지, 부합하는지에 따라 달려 있어요 라는 말이에요. Okay. Are there any other upfront costs? 네, 다음 장 보겠습니다. Okay. Are there any other upfront costs? 라고 했습니다. Are there, 알고 계시죠? 뭐뭐가 있나요? 네, 어떤 다른 upfront, 선불의, 기억나시죠? 비용이 있나요? 라고 했습니다. B가 이렇게 말해요. There is a one-time recreation access fee of $300. There is, 역시나 뭐뭐가 있습니다. one-time이라고 하면요. 뭐 한 번만 내면 되는, 한 번만 하는 뭐 이런 뜻이에요. 한 번만 내면 되는 레크레이션 입장비, 레크레이션에 접근할 수 있는 그것을 위한 비용이 300불 있습니다 라고 했습니다. It covers, 한국말로도 많이 쓰죠. 커버하다 라는 뜻이요. 커버하다, 포함하다. 그것은 커버합니다. 비용을요. 어떤 비용을요? 제공하는, 당신에게 제공하는 뭐를요? with를 같이 씁니다. keys를요. gym이랑 the pool, 체육관 혹은 헬스장이랑 수영장에 접근하는 key. 저는 이제 전치사 이런 게 너무 헷갈리잖아요. 전치사를 이렇게 눈으로 혹은 입으로 콕콕 찝어주면서 봐요. 아, 이 keys 다음에 어디로 들어가는 key라고 할 때는 to를 쓰는구나. 이런 거를 생각하시면서 보시면 좋겠어요. 전치사가 힘드신 분들은. 네, 여기서 한 가지 더 볼 게 있는데요. provide와 같은 주다 동사들을 좀 주의해서 보시면 좋을 것 같아요. 왜냐면요. 주다, 뭐 예를 들어서 보내주다, 제공해주다, 사주다, 그냥 주다, 이런 주다가 들어가는 동사들 있죠. 주다가 들어가는 동사들은요. 누구누구에게 무엇을 주다거든요. 누구누구에게 무엇을 보내주다, 누구누구에게 무엇을 사주다. 그쵸? 그런 애들은 이렇게 목적어가 두 개인 거예요. 보통은 하나만 나와도 되거든요. 나는 너를 좋아해 라고 할 때 I like you. you 하나만 나오면 되잖아요. 근데 이렇게 주다 동사는 두 개가 나와서 뭐가 중요하냐면요. 이 목적어들의 위치랑 그리고 형태가 어떻게 쓰이는지 보는 게 굉장히 중요해요. provide를 볼게요. provide가 나왔으니까. 올바른 순서는요. provide 한 다음에 누구를 쓰고요. with 다음에 무엇을 쓰는 거예요. provide 누구 with 무엇. 예를 들어서 그들은 they are going to 뭐뭐 할 것입니다. provide. 그쵸? 제공할 것입니다. 우리에게 우리에게가 먼저 나오는 거예요. 누구에게가. 우리에게 무엇을 먹을 것을 무엇인가 먹을 것을 할 때 with랑 같이 나온다는 말이에요. provide 누구 with 무엇. 네, 두 번째 예문이에요. My previous company provided me with better benefits 이라고 했습니다. 나의 이전의 회사들은요. 나에게 이렇게 하고요. 제공했습니다. 그리고 무엇을 할 때 with 같이 나오는 거 잊지 마세요. 더 좋은 benefits, 혜택들을 나에게 제공했었습니다. 라고 했습니다. 되셨죠? 네, 다음 거 볼게요. Okay, is that all? 알겠습니다. 그게 다인가요? Yes, that is all. 그게 다입니다. Your total upfront cost comes to $6,300라고 했습니다. 네, comes to 기억나시죠? 뭐뭐가 되다, 총계가 뭐뭐가 되다. 6,300불이 됐습니다. 요거 이렇게 $6,300라고 읽으셔도 됩니다. Did you say utilities are included?
네, utilities는요, 공과금이라고 해요. 뭐 전기세, 수도세 이런 것들이요. 공과금들이 포함이 됐다고 말씀하셨었나요? No, 아닙니다. You will have to. 당신은 뭐뭐 해야 할 것입니다. 뭐뭐 해야 합니다. 근데 will이 들어갔으니까 뭐뭐 해야 할 것입니다. 돈을 내야 될 것입니다. 가스랑 월을 위한 돈을 내야 될 것입니다. 이거는 그러니까 한마디로 이거에 대한 돈을 내라는 말이죠. 네, 전치사를 같이 보면 좋을 것 같아요. pay, 누구, for, 무엇인데요. 누구에게 무엇을 지불하다예요. 역시나. 근데 누구에게 지불한다는 거는 많이 빼먹기도 해요. 필요가 없을 때도 있어요. 그럴 때는 pay 다음에 누구를 빼고 말을 해요. 그 다음에 무엇에 대한 해당하는 거 앞에는 꼭 for이 들어가야 된다는 거 잊지 마세요. pay for something이에요. pay me for something 혹은 pay for something입니다. as well as 또는 혹은 뒤에 거 외에도 라는 말이죠. as well as는요. 뒤에 거 외에도 be를 이라는 말이에요. 얘가 먼저인 거예요. 그러니까 얘 as well as 다음에 나오는 애가 당연한 느낌인 거예요. 당신의 전기세 요금 외에도 뿐만 아니고 그쵸. 가스랑 워터도 돈을 내야 돼요. 라는 말이에요. 요거 한번 볼게요. On a month-to-month basis라고 했어요. 이건 무슨 말이냐면요. 매달, 다달이라는 말이에요. 그 표현 잠깐 볼게요. On a something basis라고 하면요. 요거를 기준으로 라는 말인데요. 예를 들어서 on a monthly basis 랑 같은 말이 위에 거예요. On a month-to-month basis. 다달이란 말이고요. 그러면 매년은 어떻게 말할까요? On a yearly basis라고 해요. 혹은 on a year-to-year basis. On a daily basis. 혹은 on a day-to-day basis. 정기적으로 on a regular basis. 이렇게 쓰실 수 있습니다. 네, 다음 거 넘어갈게요. I see, 알겠습니다. I see 하실 때요, 여러분. 요거 발음을 S 발음을요. C 이렇게 하시는 분도 되게 많더라고요. C가 아니고요. 그 A, B, C, D 할 때 그 이 발음이에요. C. 우리가 그냥 I see 이렇게 말하면요. 이 발음인 거예요. 이 발음에 가까운 거예요. I see가 아니고요. I see, see, I see. Okay. Can you give me an estimate of my utility bill? 이라고 했습니다. 저한테 주실 수 있나요? 주다 동사 나왔죠? 위치 목적어 두 개의 위치가 어떻게 나오는지 보셔야 돼요. Give me an estimate of my utility bill. 공과금, 그러니까 지로용지라고 하나요? 그러니까 얼마 정도 예상치를 저한테 주실 수 있나요? 라는 말이에요. 네, give 동사를 좀 볼게요. 역시나 주다 동사죠. 그래서 give 같은 애들은 목적어가 두 개이기 때문에 꼭 봐주셔야 돼요. 모르시는 분들은. 네, 올바른 순서는요. give 다음에요. 누구를 쓰고 무엇이 나와요. 그런데 혹은 give 다음에 무엇이 먼저 나오면요. 누구 나오는 거 앞에 to가 나와야 되는 거예요. 예를 들어서 she will give me something. 그녀는 나에게 먼저 나오면 to가 안 나와야 되는 거예요. I will give the car to you later. 무엇을 먼저 나오고 싶으면요. to 앞에 이렇게 you 앞에 to가 나와야 되는 거예요. 이거를 쉽게 좀 외우고 있으면 좋을 것 같은 게 이게 좀 헷갈리는 거는 저는 가장 단순하고 기본적인 문장을 만들어서 그리고 그냥 순서를 계속 외우면서 그 문장을 외우면서 순서를 익혔던 것 같아요. 그래서 예를 들어 여기 써 있는 것처럼 give me something, give me something, give me something 이거랑요. 그리고 give that to me 이거 두 개로 외워버렸어요. So give me something, give that to me. Give me something, give that to me. 점점 나중에는 이 순서를 생각하지 않고도 자연스럽게 이 순서가 다른 단어들을 이제 응용을 해가지고 넣어도 나오실 거예요. 일단 이런 식으로 입에 붙여놓으면요. 네, 오케이. 그 다음 가볼게요. I'd say around $100 a month 라고 했습니다. I'd say는요. 발음이 I would say 이렇게 안 해요. 이렇게 apostrophe가 있으니까 되게 약하게 I'd say 거의 안 들리지만 I랑은 좀 다른 소리가 들릴 거예요. 계속 듣기 연습을 하시다 보면은 아직 귀에 익숙하지 않아서 그렇지만 I'd say, I 이런 소리가 들리시나요? I say랑 I'd say 이 소리가 조금 더 있어요. I'd say는요. 뭐랑 같은 뜻이냐면 거의요. I think랑 같은 말이에요. 그래서 내 생각에는요. 약
100불 정도요. 한 달에, 한 달마다 라는 말인데 a month는 여기서 per이랑 같다고 보시면 돼요. 뭐뭐마다 라는 뜻도 있어요. 그래서 한 달마다 100불이요. It really depends on how much. Depends on, 여러분 알고 계시나요? 뭐뭐에 따라, 뒤에 거에 따라 달라져요 라는 말이에요. 얼마나 AC와 HIT을 당신이 사용하는지에 따라서 달라져요 라는 말이다. That's reasonable. 적당한 금액이네요. Reasonable, 적당한. Yes, it's doable. 사실 여기 적당합니다 라고 되어 있지만 어색해서 그랬어요. 사실은 할만하다 라는 말이에요. do가 들어갔죠? doable. 할만하다. 적당합니다 라는 말입니다. 네, 여러분 여기까지 대화문 설명이 끝났고요. 대화문에서 나온 단어들을 읽어드릴게요. 강세 표시도 하면서 같이 한번 읽어드려볼게요. Papers, breakdown, upfront, to clarify, in exchange for, realtor, good deal. 혹은 이건 사실은 단어가 그냥 두 개인 거라 good deal 상관없어요. Tenant, security deposit, be dependent on, meet, 실러블이 하나밖에 없으니까 상관없죠. 그리고 util, 두 번째 있어요. utilities, month to month, basis, estimate, utility bill, depend on, AC, reasonable, doable 이렇게 있습니다. I'm here to sign the lease. Awesome. Your papers are ready. Could you break down all the upfront costs for me on the lease? Absolutely. As you can see here, there are several charges. The first and largest is your rent. You will be paying for 3 months upfront. The total for that comes to $4,500. To clarify, in exchange for paying for 3 months upfront, I get 1 month rent free, correct? That is what the realtor told me. Correct. So the next time you will have to pay rent is in 4 months. Great! What a good deal. We only wish the best for our tenants. The second charge is the security deposit, which is equal to 1 month of rent. It is $1,500. I get this deposit back when I move out, right? Yes. However, the return of your deposit is dependent on the move-out conditions being met on the lease. Okay. Are there any other upfront costs? There is a one-time recreation access fee of $300. It covers the cost of providing you with the keys to the gym and the pool. Okay. Is that all? Yes, that is all. Your total upfront cost comes to $6,300. Did you say utilities are included? No, you'll have to pay for gas and water as well as your electricity fee on a month-to-month basis. I see. Can you give me an estimate of my utility bill? I'd say around $100 a month. It really depends on how much AC and heat you use. That's reasonable. Yes, it's doable. 오늘의 강의는 여기까지고요. 여러분, 오늘 강의가 어떠셨는지 혹시 피드백이 있으시거나 의견을 나눠주고 싶으시면요. 꼭 댓글에 남겨주세요. 더 좋은 강의를 만드는데 여러분의 의견이 굉장히 도움이 됩니다. 네, 그러면요. 저희는 다음 시간에 뵙겠습니다. 바이!